محمد صلوات. મારે જે ભાઈઓ ઊભા છે મહેરબાની કરીને અંદર આવી જાય તો આપણે મજલિસ શરૂ કરી શકીએ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوا على محمد وآله. આજે મને 2 મિનિટ આપજો, 1 મિનિટ આપજો, વધારે નથી માંગતો. આપના દરમિયાન એક નોહા ખાં જનાબ શનાવર સાહેબ આવ્યા છે, તો એને 2 બોલ આમંત્રણ કહેવા માંગુ છું ને એના હકમાં દુઆ કરું છું. तमाम मोमिनीन की जानिब से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दावत को कबूल फरमाई और मजलिस अबा अब्दुल्ला और आज़ादारी में आप हमारे साथ शामिल हाल रहें. आपके हक़ में हमारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए सिवाय इसके कि हम दुआ दे सकते हैं कि खुदावंद करीम आपको और तरक्की दे, खुलूस नीयत के साथ, अक़ीदत की सलामती के साथ, और इसी तरह इस कारवान को आप आगे बढ़ाते रहें. ये हमारी दिली दुआएं हैं, बशर्ते ये कि खुलूस मद्देनज़र हो. वैसे मैं लंदन में उर्दू में ही पढ़ा करता हूँ, यहाँ पे गुजराती में पढ़ता हूँ, मगर आज તમને એક પણ બીજી રજા લેવી છે કે કદાચ મને વચવચમાં થોડી ઘણી ઉર્દુ નાખવી પડશે. માન સારું. આપની વાત ચાલી રહી હતી. अगर हूँ तमने पूछूँ कि गई काले क्या आपने बात ऊभी राखा तो मैंने जल्दी थी कोई कही दिए. सूरह 3 तो शुरुआत में थी, आखिर छेल्लू भाग शू हतुं. पछी तमे मैंने कहो कि शू पहिरा. आपनी छेल्ली बात हूँ तमने याद दे रहा हूँ छूं. हरम मकान अने हरम जमान, ज़र्फ़ मकान अने ज़र्फ़ जमान बराबर छे. ने पछी आपने अय्याम दिवसों ने जोया कि जे दिवसों आपणा ने तमारा 14 मासूमीन अलैहिस्सलामना नामथी मंसूब छे. अहींया सुधी आपनी बात पहोंची हती. आज जराक आपने आगे वधीए. फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, तमारा चेहरा ने दीन हनीफ निसामे राखीने बेसो. हनीफा अहींया कोई बायरूનું નામ નથી. મને કોઈ કીધું આ હનીફા કોણ છે? આ હનીફા કોઈ બાયરીનું નામ નથી, કોઈ એવું નથી. મને કહે કે કોણ છે બાયરી, એનું ચહેરું. तो कीधुं आ हनीफ अहींया दीन हनीफ थी मुराद छे. ई दीन के जेना अंदर कोई पण तब्दीली आववानी नथी. ए दीन आवी गयुं छे, फाइनल दीन छे. आ हनीफा कोई बायरीનું नाम नथी. ચોખવટ કરી લીધો છું. કોઈ ત્રીજો આવીને મને ના પૂછે આ બાયરીનું એડ્રેસ આપ મને. दीन हनीफ निसामे तमारा चेहरा ने राखीने रह्यो ने जिंदगी तमारी जे खुदावंद करीम तरफथी नेमत मળી છે એને પસાર કરતા રહ્યો. પછી એને આગળ વધારતા હું 1-2 આયતોનો સહારો લીધો હતો જેમાં ખુદાવંદ કરીમ ફરમાવે છે الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. जो शख्स हमारी राह में जिहाद करता है हम खुद इसकी हिदायत करते हैं. अपनी राह में खुदावंद करीम फरमावी રહ્યો છે જે जिहाद करे છે. जिहादનો મતલબ અહીંયા ખાલી તલવારથી નથી, जिहाद नफ्स છે. જે પોતાના નફ્સના ખિલાફ જઈને ખુદાના રાજીપાને જોઈને જિંદગી બસર કરે છે તો ખુદા કહે છે પછી હું એની દસ્તગીરી કરું છું, હું એનો હાથ પકડીને આગળ લઈ જાઉં છું.
લનહદિયન્નહુમ સુબુલના, મારા રાસ્તા સુધી હું એને પહોંચાડું છું. આગળ વધારતા અહસન તકવીમ ઉપર આપની વાત થઈ કે આપને ખુદાવંદ કરીમ લકદ ખલકનલ ઇન્સાન ફી અહસન તકવીમ, કે ખુદાવંદ કરીમ આપણને એક સારામાં સારી મખલૂક વગર કોઈ એબ ખલ્ક કર્યું. આજે એક સવાલિયા નિશાન કુરાન મજીદથી, યા અય્યુહલ ઇન્સાન મા ગર્રક બિરબ્બિકલ કરીમ, એ ઇન્સાન કઈ વસ્તુ છે જે તને ખુદાથી દૂર કરી નાખ્યો છે અને ધોકામાં નાખી દીધો છે? કઈ વસ્તુ છે? આના અંદર આખો એક ચિતાર અગર જોવા જાય આપણે તો નમાઝોમાં હોય, રોજાઓમાં હોય, હજ કરવા જતા હોય, જે પણ આપણે કરે છે, જે પણ નમાઝ પઢાવવાવાળા છે, જે નમાઝની ઇમામ હોય છે, કે જે હું પોતે ફુરાદા નમાઝ પઢું છું ઘરની અંદર, એમાં આપણે લગભગ તમે સાંભળતા હશો કે તમે પડતા હશો, ઇન્ન સલાતી વ નુસુકી વ મહયાયા વ મમાતી લિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન, કે આ મારી નમાઝ, ઇન્ન સલાતી વ નુસુકી, આ મારા બધા મનાસિક. આજે હું પહેલી વાત કરી દઉં, બુઝુર્ગો પાસે માફી માંગીને, આજની મજલિસ 1.5 કલાકની હશે. તો તમે બળતરા થતી હોય તો પ્લીઝ દરવાજા ખુલ્લા છે, पर अगर बेचो तो फेज उपाड़ो. 1.5 घंटे की मजलिस होगी वैसे आज, मैं आपको पहली मजलिस में बता रहा हूँ ताकि आप तैयार रहें जहनी तौर पे. आपकी थकन मुझे मालूम है, मगर फिर भी इन्ना सलाती व नुसुकी, मशकरी करूँ छू, 1.5 कलाक नहीं पढ़ूँ. इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के मारी नमाज, मारा मनासिक, मनासिकની અંદર આ બધા અરકાન આવી જાય છે. રોજા હોય, ઝકાત હોય, હમણાં તમે જો કર્યા મદ્રસા વાસ્તે, આ બધા મનાસિક. વ મહયાયા, મારી જિંદગી હોય, વ મમાતી, મારી મોત હોય, લિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન, ખુદા સિવાય કોઈનું નથી. ખાલી જો નજરમાં ખુદા હોવું જોઈએ. પણ આ દુનિયા જે દગેબાજ દુનિયા છે, आ दुनिया जो अपना सामने छे धोखो दे रही है, बहुत बड़े गुरूर में रखा हुआ है दुनिया ने, बहुत बड़े धोखे के अंदर इंसान जिंदगी बसर कर रहा है. नबी अकरम पासे थी एक हदीस मळे छे, मसलु दुनिया मसलु माइल बहर, दुनियानी मिसाल समंदरना पाणी जेवी छे. दरिया, दरिया उर्दू में कहवाय दरिया नदी ने, आपने के दरियो एने जे अपना तमे सामे इंडियन ओशन छे. समंदर, समंदर का पानी, जो रसूल सु फरमावे छे कि मसलु दुनिया मसलु मा अल बहर कुल्लमा शरिबा मिनहुल अत्शान, बधाय आमाथी पानी पी शके छे. यानी तमे बधु मेळवी शको छो दुनिया पासेथी. पछी कहे छे इज़दाद आतश हत्ता यख्तुलु, ई एवो पाणी छे के जेटलू तमे पाणी पीता जाशो एटलू पाणी पीवड़ावशे पीवड़ावशे, छेल्ले बाकी तमने कत्ल करी नाखशे. तो आ दुनिया उपर भरोसो केवी रीते इंसान करे? आ खोटा गुमानो जे दगानी अंदर रहतो होय, गुरूरनी अंदर, गुरूर आ तकब्बुर वाळो गुरूर नथी, आ दगेबाजी छे दुनिया. एक बीजी हदीस कुदसी में खुदावंद करीम फरमावे छे, अजिब्तु लिमन रआ तकल्लुब दुनिया कैफ यत्मइन्नु इलैहा. चारे તમે જો છો કે આ દુનિયા મોઢું ફરાવતી આવી છે, તો તમે કેમ એના ઉપર આટલું ભરોસો રાખો છો? અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ વ સલામુહુ अलैहि, ગઈકાલે જ હું કીધો હતો કે આ દુનિયામાં આપણે આવ્યા છે આપની રૂહને કમાલ સુધી પહોંચાડવા વાસ્તે. આ जिस्म મારી માની કોખની અંદર પૂરો 9 મહિનાની અંદર પરફેક્ટ થઈ ગયો. હમણાં અહીંયા આવ્યો છું, તમારી રૂહ પરફેક્ટ થવાની છે. અમીરુલ મોમિનીન મને નુસ્ખો દઈ દીધા, જો અહીંયાથી મેમ્બર ઉપરથી આવાય ને તો એવું નહીં કે ખાલી માયુસી કરીને, ના ઉમ્મીદી કરીને, માણસોને શંકામાં નાખીને મૂકી દે.
ઇલાજ પણ દેવાનું છે. અગર હું ઇલાજ નહીં દઉં તો આ મેમ્બરને ના ઇન્સાફી છે અને તમારા સાથે ના ઇન્સાફી છે. પણ હું વારંવાર કહીશ કે અગર તમને સમજમાં નથી આવતું તો મહેરબાની કરીને સવાલ કરી લેજો. અગર સવાલ નહીં કરો ને પછી બારે જઈને પોતપોતાની ટોળીઓમાં ઊભા રહીને કે આ શેખ આમ કીધો છે ને ઓલો કહેશે નહીં આમ કીધો છે, તો આ પછી અબુ હનીફાનો કયાસ થશે, જે આપણે નથી માનતા. તો જે બોયલો છે એને આવીને પૂછો, ને હું પણ એને પૂછીશ જે બોયલો છે. હું ક્યાં મારા ખિસ્સાની વાત કરું છું? હું જે વાત કરું છું રેફરન્સ સાથે ને ઇમામના નામથી. ઇમામ અમીરુલ મોમિનીન છેલ્લી વસીયત નહેજુલ બલાગામાં આ વસીયત છે. હું ભૂલતો નથી તો વસીયત નામો 47, અગર મને મારી આ જે મેમરી સાથ દે છે તો. હું એ બુઢો થાઉં છું આસ્તે આસ્તે. એમાં છેલ્લું ઇમામ અમીરુલ મોમિનીન પોતાના દીકરાને કહે છે કે આ દુનિયાથી ધ્યાન રાખજે. આ દુનિયાની મિસાલ એક એવી મિસાલ ઇમામ કહે છે કે તમને અગર એક્ઝામ્પલ, જો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ આ એક્ઝામ્પલ આપી શકે, કોઈ નહીં આપી શકે. ઝવાલથી પહેલાંનો સૂરજ આ બાજુ હોય ને, પછી અહીંયા આવે ઝવાલ સુધી, પછી ઝવાલનો ટાઈમ થઈ ગયો પછી નીચે આવતું રહે. જ્યારે આ સાઈડમાં હોય ને તો તમે એક સૂરજના સામે તમે જાઓ તો તમારો પડછાયો પાછળ હશે. અગર તમે મોઢુંને ફરાવી દો દુનિયાથી તો તમારો સાયો આગળ હશે. તો ઇમામ કહે છે કે આ સાયાની માફક છે. હમણાં તમારો સાયો તમારા સામે હોય ને, આ દુનિયા, ઇમામ મિસાલ આપે છે, આ સાયા જેવી છે. તું એને પકડવા જા, જેટલું તું ભાગીશ તો સાયો તારા હાથમાં આવે નહીં, એટલું જ દૂર ભાગતો રહેશે. પણ તું હમણાં ચહેરું ફરાવી નાખ કે સાયો તારા પાછળ હોય ને તું સમજ કે દુનિયા છે તારા પાછળ ને તું દુનિયાથી દૂર ભાગી રહ્યો છો. જેટલું તું તેજ ભાગીશ એટલી જ તેજ દુનિયા તારા પાછળ પાછળ આવશે. આ છે નુસ્ખો, આ છે ઇલાજ. અગર આપણે કે દુનિયાથી મને બેજારી છે, બેજારી નથી, કમાઓ, ખાઓ, પીઓ, જે પણ કરો. ઇન્ના સલાતી વ નુસુકી વ મહયાયા લિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. હું નમાઝ પઢું છું બહુ ખુશુ અને ખુદુ સાથે. માયના નમાઝ અલ્લાહ વાસ્તે થઈ ગઈ મારી, ને અલ્લાહ કબૂલ કરવા વાળો છે. હું નુસુકી, હું મારા રોજા રાખ્યો, મારા હજના મનાસિક કર્યો, મારા ઝકાત દીધો, મારો ખુમ્સ કર્યો, બધું કર્યું. જિહાદ પણ કર્યો. નસીબ જો કે અગર મળી ગયું તો ખુદા કરે આપણે મળે, નસીબ થાય ને એવી શહાદતની મોત નસીબ થાય. એ બધું પણ મળી જાય મને, લિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. વમમાથી મોત પણ મને મળી જાય, હું મર્યો પણ અલ્લાહ વાસ્તે. મોટોમાં મોટો મુશ્કેલનો ભાગ જે છે ને એ છે વમહયાયા. જિંદગી બસર કરવી ખુદા વાસ્તે બહુ જ મુશ્કેલ છે. ને આ જિંદગી બસર કરવા વાસ્તે ખુદાવંદ કરીમ કુરાન મજીદમાં કહે છે, તમે આવ્યા છો અહીંયા જિંદગી બસર કરવા. من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. જે માણસ આખિરત વાસ્તે દુનિયામાં મહેનત કરીને જે પણ કામ કરે છે, ખુદાવંદે કરીમ કહે છે આનું આપને વધારો કરતા રહેશું તો આખિરતમાં વધારો થાય છે. હમણાં તમે અહીંયા ફંડ ઊભું કર્યા, તમને લાગે છે કે આ તમે કોઈને દીધા છો? નહીં, એ તમે આગળ મોકલી દીધા છો ને એ જે તમને મળશે એને તમને ખ્યાલો ગુમાનમાં પણ નથી. જે તમને દીધા છો કોઈને, એક શરત છે કે મારું નામ ના આવ્યો તો હું પાછા લઈ લઉં તમારાથી, તો પછી મુસીબત. પણ અગર તમે દુનિયા વાસ્તે કર્યા છો તો ખુદાવંદે કરીમ, આ કુરાન પઢું છું, બીજું કઈ નથી પડતું, સૂરે અશૂરામાં છે આ. હર્ષ દુનિયા નુઅતિહી મિનહા. તો અગર તમને દુનિયા જોતી હોય તો આપણે આપવા તૈયાર છે. ખુદા પાસે શું કમી છે? આપશે તમને. ને ખુદા નહીં, ખુદા ખાલી વલી નથી મારો. ઇન્નમા વલિયુકુમ અલ્લાહ વ રસૂલુહુ વલ્લઝીન આમનુ વલ્લઝીન યુકીમૂન અસ્સલાત વ યુતૂન અઝકાત વ હુમ રાકિഊન. એ આપણા બધા વલી છે. આપણે જે ખુદા પાસે માંગે છે, અલી પાસે માંગે છે, ફાતિમા, એ દેવાવાળા છે, એ દેશે તમને. નિયત મારી શું છે? મને દુનિયા જોઈ છે. હા, મને દુનિયા જોઈ છે. અલ્લાહ કહે છે હું તને દુનિયા આપીશ, જેટલી તું માંગીશ એટલું આપીશ. નુઅતિહી મિનહા વમા લહુ ફિલ આખિરતિ મિન નસીબ. પણ યાદ રાખજે પછી આખિરતમાં તારા વાસ્તે કંઈ નથી.
ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, તમારી ચોઇસ છે. ખિસાલ સદૂક, ખિસાલ એક કિતાબ છે શેખ સદૂકની. એમાં એક રિવાયત વાંચ્યો, હાલી ગયો છું. એક નબી હતા, ખુદાવંદ કરીમના નબી. રાતના સૂતા છે ને મલક આવીને એને ઇલ્હામ કર્યો કે ખુદા તારાથી કંઈ ચાહે છે, આ કરવાનું છે, તું કરીશ તો પાસ થઈશ, ન કર્યું તો ફેલ થઈશ. આ વાત કરું એનાથી પહેલા, જો આપણા પાસે છે ને કાંઈ ચોઈસ નથી, આ કોઈ ચોઈસ નથી. હું પહેલા પણ કીધું છું, પાછું કહું છું. મને કોઈ કહે ખાલી કે કારણ શું છે, આજે આપના ઘરની અંદર સુકૂન નથી, આપને બારે સુકૂન નથી, આપના કામમાં સુકૂન નથી, આપના લાઈફમાં સુકૂન નથી, બચ્ચાઓથી બીએ માવતરો, માવતરોથી બચ્ચા બીએ, બાયરી ધણીથી બીએ, ધણી બાયરીથી બીએ. હું પહેલી મજલિસમાં કહી દીધું કોઈથી નથી બીતો, અલ્લાહથી બીયું છું. તો ખુદા પછી આમ કરે છે. આ બધું કારણ શું છે? આ એહતરામ, આ જે માવતરોનો એહતરામ ક્યાં ગયો આજે? રસૂલની હદીસોમાંથી છે કે તમે તમારા માવતરોને નામથી નહીં બોલાવો, ક્યારે પણ પોતાના બાપને નામથી ન બોલાવાય. એવા શબ્દોથી ન બોલાવો કે તમારામાં ને તમારા માવતરમાં ફરક ન દેખાય. તું પણ હું પણ તું ને તું પણ તું. ખુદાનો શુક્ર અદા કરીએ કે આપણા પાસે જબાન છે થોડી ઘણી કે તમે ને અમે કરી શકે છે, આપ ઓર હમ. તમને ખબર છે નબી યુસુફ પાસે ઔલાદ નહોતી. કારણ શું હતું? નબી યુસુફ પાસે, જે હું કીધું ને, આઝાદી આપણા પાસે નથી. जैसे मेरा टॉपिक वैसे है हम आज़ाद हैं या गुलाम, इस पे बात चल रही है. आज 7वीं शब है. એને કહી તો દઉં, ખબર તો પડે કે આપણે આઝાદ છે, તો એ પણ જાય ત્યારે વિચાર કરતું જાય ને કે હું આઝાદ છું કે ગુલામ. જેટલું એને મળ્યું, जितना आपको मिलेगा आपके नसीब में, आपको भी पता होना चाहिए कि आप आज़ाद जा रहे हैं या गुलाम होके जा रहे हैं. खैर, वैसे मैं मजाकिया आदमी हूँ, माफ़ कीजिएगा, बेशक कह रहे हैं. તો આપણે આઝાદીનો ફાયદો ઉપાડ્યો. આપણે આઝાદ સમજે છે પોતાને બધાયથી. આપણે આઝાદ આટલા બધા નથી. હું કીધું ને કે એક પગ ઉપર ને એક પગ નીચે, આટલું જ આઝાદીની આત્મી ગુલામી છે. બસ આપણે ખુદાના ગુલામ બનીએ, ખુદા આપણે બેનિયાઝ કરી નાખશે, બધાયથી આઝાદી આપી દેશે. પણ અગર આપણે આના બન્યા તો ખુદાવંદે કરી પછી તમારી પકડ લેશે. માવતરો જનાબે યુસુફ અલૈહિસ્સલામ બાદશાહ બની જાય છે. જનાબે યાકૂબ એના દરબારમાં દાખલ થયા. થોડુંક જનાબે યુસુફની મગજમાં આવ્યું કે હું બાદશાહ છું, મારા બાપ આવી રહ્યા છે. જો વાજિબ છે, વાજિબ કે અગર તમે ક્યાંય પણ બેઠા છો અને તમારો બાપ દાખલ થાય, તમે ઊભા થઈ જાઓ એહતરામ વાસ્તે, કે જે હું છું આ મારા બાપના કારણે છું, મારી औकात નથી. હું અહીંયા બેઠો છું, હમણાં મારા બાપા દાખલ થાય તો મારી ફરજ થાય છે કે હું ઉતરું ને મારા બાપને પહેલા બેસાડું, પછી પાછું આવીને બેસું. યા તો મેમ્બર ઉપર ચડવા પહેલા મારા બાપને કહું કે જરાક હું બલંદી ઉપર જઈ રહ્યો છું, તમારી રજા છે કે નથી. દરરોજ આ મૌલાનાઓ પાસે ખાલી રજા નથી લેતો. મારો બાપ અહીંયા હોય તો મારા બાપ પાસે જાઉં, રજા લાવું કે હું ચડું છું, કેમ કે તમે નીચે હશો, હું જરાક ઉપર ચડીશ. એ એહતરામ હોવું જોઈએ બાપનું. જનાબે યુસુફ થોડીક વાર વાસ્તે વિચાર કર્યા કે હું ઊભો થાઉં કે ન થાઉં. ખુદાવંદે કરીમ જિબ્રીલને મોકલે છે, કે છે યુસુફ પાસેથી આ લઈ લે. જિબ્રીલ આવે છે, કે છે યુસુફ હાથને આગળ વધાર. યુસુફ હાથ આગળ વધારે છે, જોઈ છે ઔલાદનું નૂર કાઢી દેવામાં આવ્યું કે ક્યારે પણ તું બાપ નહીં બની શક, કેમ કે તું તારા બાપનો એહતરામ નથી કર્યો. આ બાપના હુકુક છે. એટલા સુધી ખાલી એક જગ્યા છે, બાપ પાસે ઊભો થવાનું વાજિબ છે ને. મેમ્બરે રસૂલથી વાત કરી રહ્યો છું, મેમ્બરે રસૂલથી હું કહું છું, અગર હું મારા બાપની રજા વગર હું અહીંયા આવી પણ નથી શકતો, હું આવ્યો છું ને એની રજા લઈને,
પણ અગર હું જમવા વાસ્તે ટેબલ ઉપર બેઠો છું, દસ્તરખાન ઉપર બેઠો છું ને મારો બાપ દાખલ થાય તો પછી મારા ઉપર વાજિબ નથી કે હું એના વાસ્તે ઊભો થાઉં. આ કેમ આટલું બધું ચેન્જ આવી ગયું? કારણ શું છે? આટલું બધું ચેન્જ કેમ કે મારા બાપનું એહતરામ એટલે કર્યો છું. યાદ છે તમને જ્યારે આપણે આવ્યા દુનિયામાં તો બે શફીક હાથ બાપના આપણે ઉપાયરા, આપણે ચલાવ્યા, આપણે ખવડાવ્યા, આપણે રબ બયાન કર્યા, આપના પાયરા મોટા કર્યા. એ મારી રોજીનો જિમ્મેદારી લીધો કે હું મારા બાચ્ચાની પેટને પાડું. આ મારો એક મિજાજી રબ, મિજાજી રાઝિક બની ગયો હતો. એટલે મારા ઉપર વાજિબ હતું કે એને એહતરામ કરું. પણ જ્યારે હું અસલ રિસ્કના સામે બેઠો છું તો મારો રિશ્તો હમણાં રાઝિક સાથે ડાયરેક્ટ છે. ખુદાવંદે કરીમ રિસ્ક દેવા વાળો છે. હમણાં એના રિશ્તાને મૂકીને હું મારા બાપ પાસે ઊભો નહીં થાઉં. સમજ પડી? પડી ગયું? નથી પડી? હા, પડી ગયું. તો આ છે બાપનું એહતરામ. ક્યાં છે આજે દુનિયામાં? દેખાય છે તમને? મને દેખાતું હોય તો બતાડજો. મુશ્કેલ છે, મુશ્કેલ છે. શું કામ મુશ્કેલ છે? દુનિયાનો ગુરૂર. એ બાપ તું શું જાણે છે જે હું જાણું છું? એ બાપ તારા પાસે શું છે? તને તો આઈપેડ વાપરવા નથી આવડતું, તને સેમસંગ વાપરવા નથી આવડતું. તને સેમસંગનું કાબિલ બનાવ્યો તારો બાપ. એનો એહતરામ તો કર. એને નથી આવડતું તો શું થયું? તું બેસ એના સાથે, એને કે બાપા આ ટેકનોલોજી આવી છે, તમારી જાણ ખાતર હું તમને કહું છું. કહેવામાં શું જાય છે? પણ આપનું આ માન રહ્યું નથી. આ દુનિયા દગેબાજ દુનિયા કે પોતપોતાના રિશ્તાઓ કાપી નાખી છે. જે મનશાએ ઇલાહીથી બન્યા હોય રિશ્તા, એ માં દખલ કરીને કાપી નાખે છે. મનશા ઇલાહીના રિશ્તા એનું મતલબ એ થાય છે કે મારા પાસે ચોઈસ નહોતી કે હું મુખ્તાર અલીના ઘરે જન્મીશ. મારા પાસે ચોઈસ નહોતી કે આ મારો બાપ બનશે, ને એના પાસે ચોઈસ નથી કે હું એનો દીકરો બનીશ. મારા પાસે ચોઈસ નથી કે મારી બેન કોણ બનશે. મારા પાસે ચોઈસ નહોતી કે મારો ભાઈ કોણ બનશે. મારા પાસે ચોઈસ નહોતી કે મારા કેટલા દીકરા થશે ને કેવા થશે. મારા પાસે ચોઈસ કેવા થશે તો થોડું ઘણું ખુદા આપ્યું હતું, હું વાત કરી લીધું, પાછો નથી જવાનું. માણસો કહે છે તમે બહુ પાછળ હટો છો. નહીં, હમણાં આગળ જશું, આપણે ટાઈમ ઓછું છે. મારા પાસે હમણાં ચોઈસ નહોતી કે મારો દીકરો મારા ઘરમાં જન્મ લીધો કે દીકરી, એ અલ્લાહની મનશામાં હતું. તો મને હક પણ નથી પહોંચતું કે હું અલ્લાહની મનશાને તોડી નાખું. કતએ રહેમી, રહેમ એટલે પેટ, રહેમ એટલે કોક. કોકના રિશ્તાઓને તોડવાનું મને હક નથી થતું કે હું કઈ નાની નાની વાત વાસ્તે મારા ભાઈને મૂકી દઉં, મારી બેનને મૂકી દઉં, મારા બાપને મૂકી દઉં. બાયરીની જ્યારે વાત આવે છે તો ખુદા 50-50 રાખ્યું છે કે બાયરીની ચોઈસ તારા હાથમાં હું દઉં છું 50%. 50% મારાથી માંગ. હું આ વાત પહેલા પણ કરી ચૂક્યો છું, પાછું નહીં કરું. કાલે લાઈન લાગી જશે ટુલિપિનમાં કાલે કે દુઆ આપો મને, દુઆ આપો, દુઆ આપો, દુઆ આપો. પણ જેને જોતી હોય લઈ લે મારાથી, વાંધો નથી, હું આપીશ. તો આ રિશ્તા અને નાતાને આપણે જોઈને જિંદગી બસર કરવું બહુ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. આપણે આવીએ હમણાં એ હિકાયત ઉપર ને એ રિવાયત ઉપર કે જે ખિસાલથી આપણે બયાન કર્યા હતા. મોટામાં મોટું પ્રોબ્લેમ શું છે કે અહીંયા આપણે આવીને અલ્લાહનું નામ તો લઈએ છીએ, રહેમાનનું નામ ને શૈતાનનું કામ. નામ રહેમાનનું, કામ શૈતાનનું થાય છે. હું નથી કહેતો શેખ સદુક આ રિવાયત બયાન કરે છે. સુતા હતા બિચારા નબીઉલ્લાહ, મલક આવીને કહે છે કે તારા વાસ્તે કાલે ટેસ્ટ છે. આ ટેસ્ટમાં પાસ થાય તો આ રુતબો તને જે નબુવતનું મળ્યું છે તને મળશે. અગર ફેલ થયો તો તું ગયો પાણીમાં. હમણાં એને બીક કેવું ટેસ્ટ હશે. સવાર થઈ મલક પાછો આવ્યો, આ 5 ક્વેશ્ચન્સ પેપર લઈ આવ્યો કે તને પહેલું કામ એ કરવાનું છે કે કાલે જ્યારે તું નીકળ, જે વસ્તુ તને પહેલા દેખાય એને તને ખાઈ જવાનું છે, ઉતારી દેવાનું છે.
બીજી વસ્તુ જે તને દેખાય એને સંતાડવાનું છે. ત્રીજી વસ્તુ જે તને દેખાય એને અપનાવવાનું છે. ચોથી વસ્તુ જે દેખાય એને દેવાનું છે. પાંચમી વસ્તુથી તું તો દૂર ભાગી જાજે જેટલું દૂર ભાગી શકતો હોય. પહેલી વસ્તુ શું હતી? ખાવાની. બીજી રિપીટ કરું છું કે તાકે યાદ રહીએ તમને. બીજું શું હતું? સંતાડવાની, જમવાની. તમે તો જમવાનું જ યાદ આવે. પહેલી વસ્તુ ખાઈ જવાની, બીજી વસ્તુ સંતાડવાની, ત્રીજી વસ્તુ અપનાવવાની, ચોથી વસ્તુ દઈ દેવાની, પાંચમી વસ્તુ દૂર ભાગવાનું. સવારના નીકળે છે નબી અલ્લાહ. જેવા નીકળ્યા ને સૌથી પહેલા એની નજર એક પહાડ ઉપર પડે છે. એ વિચારમાં પડી ગયા, મને ખુદાએ કીધું છે કે મને સૌથી પહેલા ખાવાની છે આ વસ્તુ, પહાડને કેવી રીતે ખાઉં? પણ યકીન છે ખુદા ઉપર કે ખુદાએ મને કીધું છે તો કાંઈ બંદોબસ્ત પણ કર્યો હશે ને, આમ જ તો નથી કીધો. તો ચાલ હું કોશિશ કરું. એની નિગાહ પડી પહાડની ચોટી ઉપર કે આટલો મોટો પહાડ હું ખાઉં કેવી રીતના? જેવો એ બાજુમાં જાતા ગયા પહાડ નાનું થાતા થાતા એના હાથમાં આવી ગયું. મેટાફોરિક છે. જેવું આવ્યું, હમણાં ખુદાની કુદરત કેવી રીતે કર્યો મને કોઈ આપે પૂછે નહીં. હું મોજીદા કરવા વાળો નથી. મારા પાસે કાંઈ નથી. મારા જાદુ કરું છું, ના કામન કરું છું, ના કાંઈ નથી કરતું. મારા પાસે કાંઈ આવડતું નથી. મને રફીકભાઈ કહી દઉં છું તમને. આ લે છે, ખાઈ લીધા, આગળ વધ્યા. જેવા જાય છે તો જોઈ છે કે અહીંયાથી કાંઈ નીકળે છે હીરા, ને અહીંયાથી નીકળે છે જવાહરાત, ને અહીંયાથી નીકળે છે સોનું, ને અહીંયાથી નીકળે છે ચાંદી. એને કહેવામાં આવ્યું તું સંતાડી દે, દાટી નાખે ને પાછું. તો એ કોશિશ કરે છે કે અહીંયાથી જે હીરા નીકળ્યા એને પાછું દબાવી દીધા, અહીંયાથી ચાંદી નીકળી એને દબાવી દીધા, સોનું નીકળ્યું એને દબાવી દીધા. બસ દબાવતા ચાલતા પણ જાય છે. હમણાં એ આગળ વધે છે ને પાછળ જોઈ છે તો પાછા ઓલા ચાંદી સોના નીકળે છે. ખુદાને શું કીધું? એક વખત સંતાડવા વાસ્તે એ કામ કરી નાખ્યા. એનું પાસ થઈ ગયા, આગળ નીકળ્યા. જોઈ છે કે એક પક્ષી આવી રહ્યો છે, એના પાછળ બીજો શિકાર છે. પક્ષીઓના પણ શિકારી હોય. તો ઓલો આવે છે અને કહે છે યા નબી અલ્લાહ મારી મદદ કરો. એ પોતાની આસ્તીને ખોલે છે. ઓલો પક્ષી અંદર જાય છે. એને શું કહેવામાં આવ્યું હતું? અપનાવી લેજે. જે પાછળ એનો શિકાર કરવા વાળો પક્ષી હતો એ આવીને નબી પાસે શિકાયત કરે છે, અને ખુદા મારા ઉપર હલાલ કર્યો છે, તમે કેમ એને લઈ લીધા? કે એ મારાથી મદદ માંગ્યું, હું માંગ્યો, મને ભૂખ લાગી છે. તો એની એક ટાંગ કાપીને ઓલાને દઈ દીધા કે તું દેવાનું છે ને, દઈ દીધા. આગળ વધે છે. આગળ જેરું વૈદા એને શું કહેવામાં આવ્યું હતું? કે તું દૂર ભાગજે એનાથી, તું દૂર ભાગજે. તું જોયા એ ગંદાળો કૂતરું. અહીંયા મજલિસોમાં આ ફેરે તો બહુ કૂતરાની વાત આવી છે. એવી ગંદી વાસ આવતી હતી એમાંથી કે એને કહેવામાં આવતું તું ભાગી જા અહીંયાથી. આટલી ગંદકી કે જિંદગીમાં હું સૂંઘો નથી. કે કેવું ગંદુ. એને કહેવામાં ભાગી જવાનું. એ ભાગી ગયા. પાછા ઘરે આવ્યા અને ઓલો મલક આવ્યો કે યુ હેવ પાસ્ડ 100 out of 100. 100 માંથી 100 માર્ક્સ મળ્યા છે, તું પાસ થઈ ગયો. એ કે હું પાસ તો થઈ ગયો, પણ મને કે તો ખરા કે આ હતું શું બધું? આ પહાડ હું જમી લીધો છું, ઉતરી ગયું છે અહીંયા. હતું શું? આ સંતાડવાની વાત હતી શું? એ કે ખુદા તને શીખાડવા માંગે છે. પણ પહેલાં એક કે વાત કે તું જ્યારે જમ્યો, જ્યારે ખાધું, તને મજા આવી કે ના આવી? કે બહુ મજા આવી. બહુ મજા આવી. હા, બહુ શાંતિ થઈ. હા, બહુ શાંતિ થઈ. એ કે આ સૌથી મોટામાં મોટું તારો ઈગો હતું જેને તને ખાવાનું હતું. આ તારો એક ગુરૂર, જે તકબ્બુર, ઈગો, જે માણસ ઈગોથી રહેતા હોય કે હું એને ખાઈ જા. ગુસ્સો તારો, મારા જેવો ગુસ્સેવાળો કોઈ દેખાય નહીં, માણસો મારાથી બીએ. આ ગુસ્સાને ખાઈ લીધું. કેવું લાગ્યું? તમે કોશિશ કરજો જ્યારે ગુસ્સો આવે ને તો એક ગ્લાસ પાણી પીને બેસી જાઓ, થોડીક વાર પછી મને કહેજો કેવું લાગ્યું. આ બધું જ્યારે ઉતરી ગયું તો કે બહુ શાંતિ થઈ. કે તું એટલે પાસ થઈ ગયો છો. આગળ વધ્યો સંતાડવાની વાત કે આને મને સંતાડવાનું છે. કે તારી નેકીઓ હતી. ખુદા કહેતો હતો કે એને સંતાડ.
ખુદા ઉભારે છે, ખુદા કાઢે છે. ખુદાનું કામ છે બતાડવાનું દુનિયાને. તારું કામ હતું સંતાડવાનું. તું એને સંતાડતો જા. તો હું આ બધું શું સંતાયરો કે હું સંતાયરો તો ખરો, જરાક આગળ વધું છું તો પાછો નીકળે છે કે ખુદાનો વાયદો છે કે તું નેક કામ ખુદા વાસ્તે કરીશ, ખુદા પોતે એને આગળ વધારશે, માણસોને બતાડશે. અહીંયા ખોબરીને એક વાક્યો સંભળાવું. એક આલિમ દીન છે, અય્યામે ફાતિમિયા પડવા જાય છે. જનાબે ફાતિમા સલાવતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહા એનો ખમસા પડવા જાય છે કે અશરા પડવા જાય છે, અય્યામ પડવા જાય છે. જનાબે ફાતિમા ઝહરાની વફાત થઈ ગઈ, વફાતનો દિવસ પતી ગયું. એને મળ્યું એન્વેલપ, હદ્યો. ઓલો હદ્યો મળ્યો તો એના પાસે સ્ટુડન્ટ્સ હતા, એ એને ભણાવતા હતા, અને મોટા મોટા આલિમ દીન. હમણાં સ્ટુડન્ટ્સ તો ખબર છે ને કે આ આપણા ઉસ્તાદ છે, આ આપણા માનવતા ઉસ્તાદ, જેને આપણે બહુ માન રાખીએ, જેને આપણે જોઈ આઈડિયલ બનાવ્યા છે. આ સજાદભાઈ જે મને આવે છે લેવા તેરવા મૂકવા, એના જેવો એક સ્ટુડન્ટ હતો. એનું એ આવ્યો, આગા તમે તૈયાર છો? કે હા હું તૈયાર છું. ન્યાસ પરોસાઈ ગયું, ખાવાઈ ગયું બધું. તે માણસો ચાલે ગયા કે સજાદ એક કામ કરીને આજે મને પૈસા મળ્યા છે, આ રકમ મળી છે, જેટલી પણ હોય મને ખબર નહોતી, ચાલ આજે આપણે જલસા કરીએ. ઓલો બી ગયો કે આને શું થઈ ગયું છે, મગજ ફરી ગયું છે ને. હમણાં તો રોડ આવ્યો, આપણે હમણાં રોડવા પછી કે છે હમણાં ચાલ જલસા કરીએ આ પૈસાથી, આજે પૈસા આવ્યા છે આપણા. ઓલો અમારા પાસે પૈસા નથી હોતા, પણ જ્યારે આવે છે તો જો જણ એને કહે છે કે ચાલ આપણે આજે જરાક રેડ લાઇટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જઈએ, વધારે બોલવું નથી મને. એ જાય છે ત્યાં, કહે છે હું તને કહું છું, તું મારો શાગીર છો કે હું તો તું મારો બાપ કે હું તારો દીકરો શું છું? ને આગા તમે ઉસ્તાદ છો. એ બી ગયો કે ચાલો 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 લઈ જાઉં. એને ગાડી ચલાવતી આવડતી નથી ઓલા મૌલાનાને, તો આ ભાઈ લઈ જાય છે. લઈ ગયા. એ રસ્તા ઉપર એક ખૂબસૂરત બાયરી દેખાની. હકીકત છે, હકીકત છે. ઓલાને કહે કે તું અહીંયા ખબર હું જાઉં છું. હમણાં સજા સાથે એનો દોસ્ત છે બીજો કામિલ, એ બાજુમાંથી જોતો હતો. એક્ઝામ્પલ આપું છું, કઈ એવું છે નહીં. એ જોઈ રહ્યો છે, એનો પણ હું ઉસ્તાદ છું. ઓલો આલિમે દીને જોયો કે આ જાય છે બાયરી પાસે, બાયરીને લીધો, એની ગાડીમાં બેસાયેલો. એને કીધું તું ઉતર, મને વાત કરવી છે. થોડીક વાર પછી બધું ચેપ્ટર ક્લોઝ થઈ ગયું. હમણાં ઓલો ભાઈ જે જોયો એને, જે ઉસ્તાદ છે, એ જ ગામમાં રહેતો હતો જ્યાં આ આલિમે દીન રહેતા હતા. બીજા દિવસે એ મદ્રેસામાં ક્લાસીસમાં અટેન્ડ કરવામાં જવાનું મૂકી દીધું. એ મૂકી દીધો એને કે આ કેવો માણસ છે, શું ભણાવશે મને, પોતે તો કરે પહેલા. એનો જ્યારે શાગીર્દો હોય તો એ મૌલાનાઓને શીખાડે, લીમા તખુલુના માલા તફઆલુન, કેમ તમે એ કરો છો કે જે પોતે નથી કરતા, કયો છો કેમ, પહેલા પોતે કરો પછી આપણે કયો. થોડુંક સમય પછી, મને લાગે છે 2-3 મહિના પછી, એ જાય છે જ્યારે મદ્રસામાં, તો ઓલા જે ઉસ્તાદ હતા, જે ભણાવતા હતા, એ ચિંતાનું એનું ટોપિક ચેન્જ કરી નાખ્યા. ટોપિકમાં શું લઈ આવ્યા, વાતો કરતા હતા. એક ઓલાને જોઈને ટોપિક આખું ચેન્જ કરી નાખે. કે માણસો ઉપર બદઝની ન કરો, એ ઉપર વાત આવી ગઈ. બદઝની કે ખોટા વિચાર માણસોના બારામાં ન કરો. ઓલો કે એને કેવી રીતે ખબર પડી કે હું શું વિચારું છું એના બારામાં? આ તારો ઉસ્તાદ છે, આ તારો બાપ છે, એ તને શીખાયેલો છે. એ વિચારમાં પડી જાય છે કે આને કેવી રીતે ખબર પડી કે હું એના બારામાં શું વિચારી રહ્યો છું. આગળ વધી થોડાક મહિના પછી ખબર પડી કે આ મૌલાના ગુજરી ગયા. હમણાં એને થયું કે આને હું દફન કર્યા વાસ્તે જાઉં કે ન જાઉં, કે ના ચાલ ચાલ જાય. ઈ ભાઈ જે એને લેવાને તેરવા આવતો તો ઈ તશીએ જનાઝા કર્યો એના સાથે. એના મગજમાં હતું કે આ માણસ કેવો છે, આને ખબર છે કે આ શું કર્યો છે પાછળ. ઈ માણસ જઈને
કહે છે તને ખબર છે કે આ બહુ નેક માણસ હતા? કે શું નેક માણસ હતા? મને પૂછને, હું તને કહું કેવો હતો આ. કે હું કહું છું તને ભાઈ બહુ નેક માણસ હતો એ. કે ના ના હું તને કહું છું એ કેવો માણસ હતો, તને ખબર છે હું આમ જોયો ને આમ જોયો ને આમ જોયો. કે ભાઈ તું ભૂલ કરે છે, તને ખબર નથી આ શું થયું હતું. એ જ્યારે એને હદ્યો મળ્યો તો એ કે હું એક જાન બચાવી લઉં એમાંથી. આ છોકરી પાસે જાય છે, એ છોકરીને કહે છે કે બાઈ તું કેમ આમ કરે છે? જો મારા હાથમાં હદિયે જનાબે ફાતિમતુ ઝહરા છે, મારા માથા ઉપર કાળો અમામો છે, હું સૈયદ છું, હું ફાતિમાની ઔલાદમાંથી છું. તને આજ બીબી ફાતિમાના વાસ્તા દઈને કહું છું, તારી આખી જિમ્મેદારી હું ઉપાડીશ. આ આખો હદિયો તને આપું છું. હું તારા વાસ્તે બંદોબસ્ત કરીશ, હું તારા વાસ્તે એક નેક છોકરો ગોતીશ ને તો આ જિંદગીને મૂકને અહીંયા આવી જા. ઓલી છોકરી કહે છે કે હું નથી કરી કોઈ પણ એવું કામ, ભૂખના કારણે મને આ પગલું ભર્યું, પણ નિયત એની સાફ હતી તો ખુદા કોઈને મોકલી દીધો ને આ તારા ઉસ્તાદ હતા. કેમ કે ખુદાવંદે કરીમે વાયદો કર્યો છે તમે કાંઈ પણ નેક કામ કરો ખુદાના નામ ઉપર પછી એને ભૂલી જાઓ તો ખુદાવંદે કરીમ તમને દફન થવા નહીં દે જ્યાં સુધી તમારી નેકી માણસોના સામે નહીં લઈ આવે. જેને આપણે વ્યાધિ કરી રહ્યા છે કે મારું નામ નીકળે ને મારું અહમ મોટું થાય ને મારું નામ લખાય, એ એની વ્યાધિ તમને ને મને કરવાની જરૂર નથી અગર ખુદા વાસ્તે કરી રહ્યો છું તો. ખુદા વાસ્તે અગર કર્યો છું તો પછી અલ્લાહનો વાયદો છે હું દફન નહીં થાઉં. કોઈને ખુદા મોકલશે કહેવા વાસ્તે કે આ માણસ એવો નહોતો જે તું વિચાર કરી રહ્યો છે, આ માણસ આવો છે. નેકીઓ જે તને સંતાડવાનું કીધું હતું, હમણાં ખુદા કહે છે તું તો સંતાયેલો, પણ ખુદાનો વાયદો પૂરો કરવાનું છે એને, એટલે એ પાછો બારે કાઢ્યો. આગળ વધીએ, ટાઈમ નીકળે છે મારા હાથમાંથી. આગળ વધ્યા, ઓલો આવ્યો પક્ષી, એને અપનાવવાનું કીધું. અપનાવવામાં જે પણ તારા સામે આવે છે ઇલ્મ લઈને એને અપનાવો. જ્યારે ઇલ્મ તને મળી જાય, ચોથું આવ્યું એને દેવાનું, તો ઇલ્મ પાછું દે. કેમ કે ઇલ્મ લેવાથી મેળ મળે માણસને, દેવાથી વધારો થાય. એક એવી વસ્તુ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આ ઇલ્મ, કે તમે પૈસા વાપરશો તો ઓછા થશે, પણ ઇલ્મ એક જ વસ્તુ છે આખી કાયનાતની અંદર કે જે દેવાથી વધે છે. ને છેલ્લું જેનાથી તું ભાગવાની કીધો, આ બધું ગોસિપ, આ બધા કીના, ફસાદ, ગીબત, આ ગંદી વસ્તુ હતી, તેનાથી તને ભાગવાનું હતું. તું ભાગી ગયો, કામયાબ થઈ ગયો. આ તારી નબુવતની સર્ટિફિકેટ. હું છું ઇન્સાન. આજે અગર હું આ 5 વસ્તુમાં મને પોતાને માપું તો હું ક્યાં છું? મારી ટ્રેન રિવર્સમાં જાય છે. સૌથી પહેલા મારી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ એમાં છે કે ગીબત. જ્યાં ગીબત હોય મારા કાન 2 નહીં 4 ખુલી જાય છે. જ્યાં કીનો ફસાદ હોય તો હું પહેલો છું ફસાદ કરવા વાળો. દેવાની વાત આવી તો હું ચોથું ને દેવાનું, તો હું લેવા વાળામાં મશહૂર છું, દેવામાં તો કઈ ઝીરો છું. જે લેવાની વાત આવી, એને અપનાવવાની વાત આવી તો મને એમ કઈ શીખવું નથી. આ મારી હાલત છે. આવ્યા આપણે જરાક ઉપર કે મારી નેકીઓ સંતાડવાનું હુકમ હતું. આજે તો ઓપોઝિટ ચાલી રહ્યો છું કે મારી નેકીઓ કેટલા વ્યૂઝ થયા છે. આ હઝરતે યુટ્યુબ મને કેટલું આપે છે, કેટલા મારા લાઈક થયા છે, કે તને ચાહ્યો છે કે તને નથી ચાહ્યો, કોણ તને ચાહે છે, કોણ તને નથી ચાહતો, કેટલા ચાહે છે ને કેટલા નથી ચાહતા. આની મને વ્યાધિ થાય. આ મારો અહમ. નેકી કરું છું અલ્લાહના નામ ઉપર, નેકી કરું છું મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદના નામ ઉપર. માંગી રહ્યા છે આ લોકો જે પણ માંગે છે. અહીંયા હમણાં મદ્રેસાની વાત થતી હતી. મદ્રેસામાં શું ભણાવે છે? તમારી ઘરની કહાનીઓ છે, સિન્ડ્રેલાની સ્ટોરી છે. એ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદનું દીન શીખાડી રહ્યા છે તમને. તો દીને મોહમ્મદની ખિદમત કરી રહ્યા છે. તો આ નેકીઓ છે. તો નેકીઓને બદલેમાં નેકી છે. હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લલ ઇહસાન. પણ અહીંયા તો નથી હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લલ નુકસાન. નુકસાન સિવાય તેમ કઈ નહીં મળે. આ હાલત છે. તો આ બધું જે હું કરું છું
અલ્લાહ વાસ્તે કરું છું તો ખુદા પોતે ખોલી નાખશે મારા વાસ્તે, મને યાદી કરવાની જરૂર નથી. પાછળ આવું, જે ખાવાનું કરવાનું જે દબાવવાનું મને થયું કે ખાઈ જાજે આ પહાડને, પહાડની અંદર બધી ફેકલ્ટીઝ છે, ગુસ્સો છે, આમાં આ છે ને ઓલું છે ને તકબ્બુર છે ને ગુરૂર છે ને જે તમે નામ લ્યો બધું છે, એને ખાઈ જવાનું હતું. હું તો બધું તમારે રિવર્સમાં જાઉં છું ને, હું ક્યાં છું, પાસ થઈશ કે નહીં થાઉં, પછી ક્યાંથી મારી જિંદગીમાં અસર આવે, પછી ક્યાંથી હું વખત નીકળી ગયો, હું ક્યાં જાન આપીશ. ખુદાને મારી જાન જોઈ છે, ખુદાને મારો પૈસો નથી જોતું. પૈસાની આજમાઈશમાં પણ આપને અગર આવી રીતના કરતા હોય કે જ્યાં ખુદાએ પૈસો માંગ્યો છે, ભાઈ અહીંયા જરૂર છે, અલ્લાહના નામ ઉપર આપી દો, કે ખુદા વાસ્તે જે પણ તમને દો છો. અહીંયાની વાતો મને ખબર નથી, પણ એવા સેન્ટર્સ હું જાણું છું કે જ્યાં માણસો આવીને ડોનેશન દે છે, બંદે ખુદાનું નામ લખાય છે, બંદે ખુદા. ફેર ઇનફ, કોઈને ખબર નથી પડતી. એક હાથથી દીધા, બીજા હાથને ખબર નથી પડી. ને એક માણસો છે બીજા એવા કે હું આપીશ આટલું, અહીંયા એર કન્ડિશન નખાવી દઈશ તને, આ બધું કરી દઈશ, અહીંયા ઊભો રહીને મારું નામ લેવાનું છે તને. અને ઓલો બિચારો જે પણ આવ્યો મહેદી અબ્બાસ જેવો આવીને ઊભો રહી ગયો ને નામ ભૂલી ગયો, પૈસા પાછા. તો પછી આ થાય છે અહીંયા, મને નથી ખબર, અહીંયાની વાત નથી કરતો, હું બહાર ગામની વાત કરું છું, ને એવા સેન્ટર્સ હું જોયો છું, તમે પણ જોયા હશો કદાચ. તો પછી એમાં પ્રોબ્લેમ છે, એમાં પ્રોબ્લેમ છે. તો પછી જે પણ હું કર્યો એ બધું મારા વાસ્તે હતું. શાદી પણ કરું છું હું પોતા વાસ્તે. જ્યારે ખુદાવંદે કરીમની નિશાનીઓમાંથી આ એક નિશાની છે, વમિન આયાતિહી અન ખલક લકુમ મિન અનફુસિકુમ અઝવાજન લિતસ્કુનુ ઇલૈહા, કે તમારી અલ્લાહની નિશાનીઓ, જ્યાં આયત આ છે ને, આ આયતથી આગળ પાછળ તમે જોઈ લેજો, અલ્લાહ પોતાની નિશાનીઓ બયાન કરે છે કે હું આ નિશાનીમાંથી એક નિશાની એ છે કે તમારામાંથી હું એક ઝૌજ ને ખલ કર્યો છું. પણ આજે ક્યાં છે? લિતસ્કુનુ ઇલૈહા, તને સુકૂન પહોંચાડે. આ જઝ્બો ક્યાં છે? આપણે જાન દેવાની તો વાત, આપણે એવા છીએ કે આંગળી કપાવીને શહીદોમાં નામ लिखवाते हैं, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना है. આંગળી કપાઈ જાય ને શહીદ થઈ ગયો છું. આ શહીદમાં ડોકો જોઈ, આ શહાદત મસ્તી નથી. જ્યારે માનો કિરદાર સારું હોય ને તો પછી કાસિમ જેવા સામે આવીને કે અહલા મિન અલ અસલ, કિરદાર કિરદાર કિરદાર. ને ખાલી આ કરબલાનો કાસિમ નથી, આ કાસિમ સુલેમાની रहमतुल्लाह अलैह. એહસાન માનીએ આપણે ઈજના. જે પણ ઝિયારતો વાસ્તે જઈને પહેલા ફરજ થાય છે ઘરાથી પગ ના કાઢે, પહેલા એના વાસ્તે સૂરે ફાતિહા પડે. જે દુઆ કરતો હતો કે પરવરદિગાર મારું નામ કાસિમ છે, મને મોત પણ એવી જોઈ છે જેવી રીતે કાસિમની થઈ કરબલામાં, મારા ટુકડા ટુકડા થઈ જાય. થયું કે ન થયું? શહાદત જે જાણે છે એ એવી રીતે માંગે છે, આપણે માંગશું? આપના અઇમ્મે તાહિરીન અલૈહિમુસ્સલામ આપણાથી શું ચાહે છે, મારા જમાનાના ઇમામ મારાથી શું ચાહે છે, હું કરું છું? નાયબે ઇમામની નથી માનતા આપણે. મસાઈબ પડે છે, રોય છે, માતમ કરે છે, બધું કરે છે. આપણે એક યકીનથી હાથ રાખીને પોતાના છાતી ઉપર હાથ રાખો ને પછી વિચાર કરો, નાયબે ઇમામનું શું માન છે આપણી નજરમાં? નાયબ છે, નાયબ ઇમામનો વાલી છે, ઇમામનો વારિસ. નાયબ ઇમામનું શું? મસાઈ પડે છે આપણે છેલ્લી બાકી પરમદારે જનાબ હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરના જ્યારે મસાઈ પહેરો, જનાબે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજા શું કહે છે? એ હબીબ, મને ખબર છે તું મારા પાસે આવવાનો છો, પણ વાત યાદ રાખજે, જ્યાં સુધી તું જીવતો છો હુસૈનને એકલો મૂકતો નહીં. કીધા કે નથી કીધા? સહી છે ને? સબક શું હાસિલ કર્યા આપણે? હુસૈનને એકલો મૂકતો નહીં. आपने रहबर मुक़द्दम आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली हुसैन खमेनाई हाफिज़ल्लाह, खुदावंद करीम इन्हें हिफाजत करे, खुदावंद करीम इन्हें सायो अपना ऊपर सदा बाकी रखे.
આટલી મોટી મોટી જબાનો ચલાવે છે આ લોકો સાથે. તમને ખબર છે એની હકીકત શું છે? એની અસલિયત, અસલ ઇન્સાન કેવો છે આ માણસ? આ ભાઈ ઈરાનથી છે, પૂછી લ્યો કેવા ઘરમાં રહીએ છે ને હું કેવા ઘરમાં રહું છું. આયતુલ્લાહ ઉલમા અલી હુસૈન અસિસ્તાની, જેના આપણે મુકલ્લિદીન છીએ, એ કેવા ઘરમાં રહીએ છે આપણે બધા જોયા છે. ખામીનાઈ એક જણને બોલાવે છે એના પોતાના ઓફિસમાંથી. તને ખબર છે આ એક ભાઈ છે મારા બારામાં મને સમાચાર મળ્યા છે, બાયોગ્રાફી લખ્યો છે. આપણા જેવા ચાલતા ફરતા કરબલા ને મશહદ ને કોમ ને અહીંયા નજફ ને સામરા જઈ આવ્યા ને આવી આવ્યા ને પાછા જાય છે ને આવે છે. જ્યારે ખપે એક ફોન કોલ, બુક કર ઓસ્ટ્રાલ ને એર ઓસ્ટ્રાલ, વાયા પેરિસ તો વાયા પેરિસમાં મને જવું છે, મને પહોંચવું છે. કેટલા આટલા નથી ભાઈ, ઉધાર લઈને પણ જઈશ. આગાએ ખામીનાઈ રહેબર મુઅદ્દમ વલી ફકીહ મર્દ મુઅમિન, પૂરો ઈમાનનો એક મુજસ્સમો મારા સામે છે. એ કહે છે કે આ ભાઈને કે મને સમાચાર મળ્યા કે આ જણ છે એ મારા વાસ્તે બાયોગ્રાફી લખ્યો છે, તું એને કે ને પૂછી આવ કે અગર એ બાયોગ્રાફીથી એને કંઈક થોડું ઘણું ફાયદો થયો હોય તો એ ફાયદામાંથી મને એક ફેવર કરી દે, એક અહેસાન કરી દે, મને બીજું કંઈ નથી જોતું તારાથી. કે શું જોઈ છે? કે મારા પાસે પોતાના ખિસ્સાના પૈસા નથી કે હું ઇમામ રઝાની ઝિયારત કરી શકું. કોણ? ખામીનાઈ. આખી દુનિયા દુર્જે છે એનાથી આજે, કેમ કે એ અલ્લાહથી બીએ છે. એ કહે છે કે ના, મારા પાસે પોતા વાસ્તે નથી, એક ફોન કોલ, સુપ્રીમ લીડર છું, તમારા વાસ્તે એક પ્લેન, શું આટલા બધા પ્લેન આવી જશે, તમે કયો તો ખરા. ના, મારું કાંઈ નથી એમાં. આપણા વાસ્તે લીડર્સ વાસ્તે સબક છે, આમાં તમારું કાંઈ નથી, તમે કસ્ટોડિયન છો. ઈ એને હદીઓ મોકલે છે, એમાંથી જાય છે ઇમામ રઝાની ઝિયારત વાસ્તે. ક્યાં છે? તહેરાન. ક્યાં છે? મશહદ. એક ગામના બે ગામ છે, પણ આવી કુરબાનીઓ દઈને આજે આવા સુપ્રીમ લીડર્સ જેવા બની ગયા છે. દુનિયા દુર્જે છે. ક્યાં ગયા બધા? મોટી મોટી વાતો કરવાના, અટેક કરશો, ક્યાં ગયા? કેમ કે ઈ નાયબ એવો એક નાયબ છે ઇમામનો કે જેના પરચમના નીચે આપણે ઊભું રહેવાનું છે. એને એકલો નહીં મૂકતા, જેવી રીતે મુસ્લિમ ઇબ્ન ઔસજાએ કીધું હબીબને મદાહિરને, અગર તમને એકલો મૂકી દીધા તો ઇસ્લામ દરરોજનો ઝબા થતું રહેશે. આ મારા ઉસ્તાદે મને કીધું છે. આગાએ સિસ્તાની, જેને આપણે નાના હુજરામાં બેઠા છે, એને શું ખબર? એને શું ખબર? પોલ બ્રેમર અમેરિકાનો જે માણસ હતો, અરજી ઉપર અરજી મોકલે છે, મને થોડીક વાર તમને મળવું છે, 10 મિનિટ, 1 મિનિટ નથી તારા પાસે. આટલું મોટું લેટર લખ્યો, જવાબમાં 2 લીટી. ઈ સલામ અલૈકુમ લખે છે, વાલૈકુમ સલામ પણ નથી કીધા. જવાબમાં કહે છે કે હું ઈરાની છું, આ લોકો ઈરાકી છે, તું છું અમરીકી, તું તારા ગામની યાદી કર, હું મારા ગામની યાદી કરું, ને આ લોકોને એના ગામની યાદી કરવા દે, આપણે વચમાં નહીં આવીએ. વસ્સલામ. જવાબ ન રહ્યું. આવી મોટી હસ્તીઓ આપણા સામે છે, આપણે શું માન રાખીએ છીએ એનું? એટલે હું માવતરોથી શરૂ કર્યો છું. આજે જે માન, મર્યાદા, ઇજ્જત, આબરૂ જે પણ છે કોમની અંદર, બધી ગાયબ થતી જાય છે. બચ્ચાઓને માવતરોની ઇજ્જત, કેમ કે માવતરો એના મોટાઓની ઇજ્જત નથી કરતા. માવતરો મને શીખાડતા નથી કે જો આ આપના ઉલમાએ કિરામ છે એની ઇજ્જત કરીએ. બચ્ચાઓ ક્યાંથી કરશે? બચ્ચાઓને શું ખબર? ખુદાવંદ કરીમ સલામત રાખે. અગર મારી આ નિયત હોય જિંદગી બસર કરવાની કે હું જે પણ છું, મારો જમાનાનો ઇમામ હાજર થવાનું છે, જાહેર થવાનું છે, મને એવી કાબિલિયત દે પરવરદિગાર કે હું કાંઈ નહીં કરી શકું, ખાલી ચપરાસીનું કામ કરી શકું ઇમામની ફૌજની અંદર. મારી औकात છે હું 313માં જાઉં? મારી હાલત છે એવી કે હું 313માં ભાગ લઉં? ના લઉં. પણ આ 313ના ગુલામોમાંથી આવી જાઉં, બસ આટલી તો મને કોશિશ કરવાની છે. પછી ભલે હું મરી ન ગયો, ઇમામ આવીને ઉપાડશે, ઉઠ, આવ મારા સાથે. જસ્ટિસના તમે ટી શર્ટ પહેરો છો, બહુ મને ગમ્યા.
પણ જસ્ટિસને સમજો. જસ્ટિસને સમજો. જસ્ટિસ એટલે શું, અદાલત એટલે શું, ઇન્શાઅલ્લાહ પછી ક્યારે વાત કરશું. કરબલામાં જે કુરબાની દેવામાં આવી છે, એક 13 વર્ષનો છોકરો ઇમામ ખમીનાઈ ચાલી રહ્યા છે, એ જઈને એની અબા પકડે છે કે આગા મને પણ જહાદ કરવાની રજા આપો. તો આગા જવાબમાં કહે છે, તું હજી બાલિગ પણ નથી થયો, તું બચ્ચો છો, તું કેવી રીતના જહાદ કરીશ? કે તમે મને રજા નથી દેતા? કે ના, હું કહું બસ હું તમારી વાત માનું છું, પણ એક કામ કરી દો, આ જે ઝાકીરીન હુસૈન છે આ લોકોને કહી દો કે કાસિમના મસાહેબ ના પડે. કેમ કે કાસિમના મસાહેબ જ્યારે પડે છે તો મારી માં તડપે છે કે ક્યારે હું તને જોઉં કે કાસિમ જીતે તું તો શહીદ થા. એક માં, મને મારી માં મોકલેલી છે તમારા પાસે. આગા આગા કહે છે એને લઈ લ્યો ફોજની અંદર. વિધિન અ મંથ, 1 મહિનાની અંદર આ છોકરાનો લાશો આવી ગયો. આવા જજ્બાત આપની ઓલાદની અંદર કેમ નથી આવતા? કેમ કે માં ને બાપ. હું કતરે નાદીદા આમ જ નથી બોલ્યો, હું આસુલબે પિદર ને રહેમે માદરની વાત આમ જ નથી કર્યો. એના અંદર બહુ એક રાજ સંતાયેલું છે, છુપાયેલું છે. કોશિશ કરીએ, આપણાથી તો જરાક ભૂલ થઈ ગઈ હશે, પણ આપણે બચ્ચાઓને આપણે તૈયાર કરવાનું છે કુરબાન થવા વાસ્તે. નહીં કોઈ પણ રીતે કુરબાની જોતી હોય. જનાબે ઇમામ હસન અલૈહિ સલામ ઇમામ હસન મુજતબા 28મી સફર એવી હાલત છે ઇમામની કે કય ઉપર કય, ઉલટી ઉપર ઉલટી થઈ રહી છે. ઇમામ હસન અલૈહિ સલામ પોતાની ઝૌજાઓમાં ફરમાને કહે છે કે મારા ભાઈ હુસૈનને બોલાવો. ઇમામ હુસૈનને બોલાવવામાં આવે છે. ઇમામ એના ભાઈના હાલ જોયા. ઇમામ એની ભાઈની હાલત જોઈને કહે છે, મોલા શું થઈ ગયું? કોણ તમને ઝેર દીધો છે? ઇમામ કહે છે કે તું બસ સમજી જા કે અજલનું વખત આવી ગયું છે નજીક, તું ન પૂછ મને, પણ એક કામ કર કે આ જ્યાં મારી ઉલટી છે ને તું જરા જોઈ લે. ઇમામ કહે છે અહીંયા તો તમારા કલેજાના ટુકડા છે. ઇમામને કહે છે આ જલ્દી સંતાડી નાખ, કેમ કે ખબર છે મને મારી બેન આવી જશે હમણાં, ઝૈનબ કુબરા આવવાના છે. એવું ન થાય કે ઝૈનબ મારી આ હાલત જોઈને બી જાય. 18 વર્ષનો કાસિમ જનાબે ઉમ્મે ફરવા કાસિમને કહે છે, કાસિમ જઈને તારી ફઈને ખબર દઈ આવો. કાસિમ છે કે હું શું કહું જઈને? કે કાંઈ નહીં કહેજે. ફરવા કાસિમને બોલાવ્યા. 18 વર્ષનો એક બચ્ચો છે, એનું ગિરેબાન ચાક કરે છે, એની આસ્તીનો ચડાવે છે, માટી લે છે, કાસિમના માથામાં રાખે છે કે કાંઈ તને કાંઈ કહેવાનું નથી, તું ખાલી ઝૈનબના દરવાજાના બહાર ઊભો રહી જા, ઝૈનબ સમજી જશે. જ્યારે ઝૈનબ જ્યારે જોયા રાતનો સમય છે કે એક નાનો બાળક હસન ઇબ્ને અલી, હસનનો દીકરો કાસિમ ઇબ્નુલ હસન એવી રીતના મારા દરવાજાના બાજુમાં ઊભો રહી ગયો. પહેલી વાત જનાબા ઝૈનબના મોઢામાંથી નીકળે છે, મારા ભાઈની તો ખેર છે ને કે નહીં? કાસિમ તને શું જોઈ રહી છું કે આ યતીમીની નિશાની કેમ દેખાય છે? કાસિમ કહે છે મારી માં મને આવી રીતે જ મોકલેલી છે. જનાબે ઝૈનબ આવે છે. ઇમામે હુસૈન તો આ કલેજાના ટુકડાને તો સંતાડી દીધા. ઇમામે હસનની હાલત જોઈને ઝૈનબ કહે છે, હસન એ મારા ભાઈ શું હાલત છે? જનાબે ઇમામે હસન જનાબે ઝૈનબને બાજુમાં બેસાડીને એક વાત કહે છે કે એ ઝૈનબ યાદ રાખજે, આ તો કાંઈ નથી, મોટી મુસીબતનો સામનો તો હજી કરવાનો છે. ઝૈનબને ખ્યાલો ઉપર ખ્યાલ આવતા ગયા કે કેવી મુસીબતોનો સામનો થવાનો છે. એક વખત એવું આવે છે કે જનાબે ઇમામે હસનની શહાદત થઈ છે. શહાદત થઈને ઇમામની વસીયતના મુતાબિક એને નાનાની કબરના રોઝાની બાજુમાં લઈ જવાની વાત થાય છે. ત્યારે ત્યાંથી એક મલઉના ઇશારો કરે છે. ઇશારો કરીને તીરની વરસાદ થાય છે. હસનના લાશો પાછો જખમોથી ચૂર લાશો પાછો ઘરે આવે છે. ઇમામે હુસૈન જોઈ છે, જનાબે ઝૈનબ જોઈ છે. ઇમામે હુસૈન જનાબે ઝૈનબ ઇમામે હુસૈનને કહે છે, ભૈયા હું ક્યારે નથી જોઈ કે કોઈ જનાઝો એક વખત ગયો હોય પાછો આવ્યો હોય.
એક વખત જનાઝો ગયો હોય ને પાછો આવ્યો. જો આજે 7મી રાત આવી ગઈ છે, આજે પાણી બંધ થવાની રાત આવી ગઈ છે. આજે અગર તમે મસાઈબ ન કરો તો પછી ક્યારે કરશો? આજે અગર તમે શાંતિથી રોશો તો પછી ક્યારે જોરથી રોવાના છો? કેમ તમે ઇમામે જાફર સાદિકની દુઆથી બહેરામંદ નથી થવા માંગતા? ઇમામે જાફર સાદિક દુઆ કરી રહે છે, પરવરદિગાર આ અવાજો ઉપર રહેમ કર જે મારા જદ અબા અબ્દુલ્લાહની મસાઈબ ઉપર જોર જોરથી રોય છે. ઇમામે સજ્જાદ કહે છે કે તમે એવી રીતના મારા બાપા ઉપર ગિર્યા કરો કે જેવી રીતના એક જવાનના લાશા ઉપર એક દુખિયારી માં રોતી હોય. ઇમામે હુસૈન જોઈ છે કે લાશો પાછો આવે છે. ઝૈનબને કહે છે ઝૈનબ સબર કરવાનું છે. ઝૈનબ કહે છે હું ક્યારે નથી જોઈ કે એક લાશો જાય છે ને પાછું આવે છે ઘરમાં. ઇમામ કહે છે પેલા હાલત તો જોઈ લે કે લાશાની હાલત શું છે. જ્યારે લાશો આવ્યો તો લાશામાં દેખાનું 70 તીર પેવસ છે. જનાબે ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમને બોલાવે છે. એક બાજુ ઝૈનબ બેસે છે, એક બાજુ કુલસુમ બેસે છે ને ઝૈનબે કુબરા વસિયત નામો પડે છે કે મારા જદ રસૂલે ખુદાએ વસિયત કરી હતી કે હસન વાસ્તે 2 કાફૂરના ભાગ રાખજો. એક કાફૂર વાત નહીં આવે, 2 કાફૂર જોશે. કેમ કે હસનના લાશાને 2 વખત ગુસલ દેવામાં આવશે, 2 વખત કાફૂર દેવામાં આવશે, 2 કફન દેવામાં આવશે. આ બાબત હતી. હું કહીશ ઝૈનબ તમે સબર તો કર્યા કેમ કે હુસૈન હજી તમારી બાજુમાં મોજૂદ છે. પણ રોઝે આશુરા જ્યારે શબે આશુર ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખૈમાના બધાય જ્યારે દોરો કરી રહ્યા છે, તમે ખયામગાહ ગયા હશો, તમે કરબલામાં ખયામે હુસૈની જોયા હશો. સૌથી પાછળ જો મહેરમ અને નામહેરમનો રિશ્તો કેવી રીતના સંભાળીને બેઠા. ઇમામ સૌથી પાછળ જનાબે ઉમ્મે ફરવાનો ખૈમો લાખ્યો છે. જ્યારે બધા ખૈમાની બાજુમાં જાય છે, બધાય ખૈમાને પડદાને હટાડીને જોયા, પણ જ્યારે ફરવાના ખૈમાની બાજુમાં આવીને ઉભા રહ્યા તો પછી કાનમાં અવાજ આવ્યું. ઉમ્મે ફરવા કહે છે એ કાસિમ મને ફાતિમા ઝહરાના સામે શર્મિંદા ન કરજે. કાસિમ મને તું ઝહરાના સામે શર્મિંદા ન કરજે. હું ઝહરાને કેવી રીતે મોઢું બતાવીશ અગર તું જીવતો રહી ગયો ને અકબર મારવામાં આવ્યું, અસગર ચાલ્યો ગયો અને મોહમ્મદને કંઈ થઈ ગયું. કાસિમ કહે છે અમ્મા તમારી ખાલી એક જ ફરજ થાય છે કે તમે મારા કાકા પાસેથી મને રજા મેળવી દો. તમારી ફરજ તમે પૂરી કરો, મારી ફરજ હું પૂરી કરીશ. પછી રાતના જનાબે ઇમામે હુસૈન બેઠા છે, મેદાને કરબલા સજી રહ્યો છે. કાસિમ આવે છે. કાસિમ કહે છે મૌલા બાબા મારા કાકા મને ખાલી આટલું કહ્યું કે મારું નામ આ ફહેરિસ્તમાં છે કે નથી, આ શોહદાની ફહેરિસ્તમાં મારું નામ છે કે નહીં. ઇમામ કહે છે કાસિમ તું તો 13 વર્ષનો છો, 13 વર્ષની ઉંમરમાં તારા સામે મોત કેવી છે. ઇમામને જવાબમાં બચપનનો જવાબ, પણ એવો જવાબ કે તારીખ લખી નાખી. તારીખ કહે છે કે કાસિમે કીધું એ કાકા મારા સામે તો મદ જેથી બદથી પણ વધારે મીઠી મોત, અહલા મિનલ અસલથી વધારે મીઠી મારી મોત છે. ઇમામ મુસ્કુરાય છે. ઇમામ કહે છે કાસિમ તારું નામ મૂક, અસગરનું પણ નામ ફહેરિસ્તની અંદર છે. કાસિમ પોતાની શહાદત ભૂલી જાય છે. પછી કહે છે કે મૌલા તમે શું કહો છો કે અસગરનું નામ? અસગરને ક્યાં મારવા વાસ્તે આશકિયા ખૈમા સુધી આવી જશે? કેમ કે નાનો બચ્ચો છે, 13 વર્ષનો દીકરો. કાસિમ સવાલ કેવો કર્યો? ઇમામ કહે છે કે નહીં કાસિમ હું અસગરને લઈને જઈશ, હું અસગરને લઈને જઈશ ને સવાલે આબ કરીશ, પાણીનું સવાલ કરીશ તો જવાબમાં એને તીરનું શિકાર બનવું બનશે. કાસિમ કહે છે બસ સંતોષ થાય છે કે મારી હજી ઉમ્મીદ બાકી છે કે મારું પણ નામ ફહેરિસ્તમાં છે. દિવસ આશુરનો બલંદ થાય છે. આશુરનો દિવસ આવે છે. બધાય શોહદા શહીદ થતા જાય છે. હુસૈન બધાયના લાશા ગંજે શોહદામાં રાખતા જાય છે. જ્યારે હુસૈન પાછા ગંજે શોહદાથી નીકળે છે, કાસિમ આવીને આબા પકડે છે. કાકા મને ક્યારે રજા દેવાના છો? કાકા મને ક્યારે રજા દેવાના છો? કાસિમને કહે છે કે જા તારી માને પૂછી આવ. માં પાસે આવે છે. માં કહે છે જા તારા કાકાને પૂછી આવ. આવી રીતના કાસિમ ફરતો ગયો. છેલ્લે બાકી માં પાસે આવીને કહે છે આ શું છે? કાકા પાસે જાઉં છું તો તમારા પાસે મોકલે છે, તમારા પાસે આવું છું તો તમે કાકા પાસે મોકલો છો. માં કહે છે ગભરા નહીં કાસિમ, 28મી સફરના તારા બાપે તારી ઇતાઅતમાં તાવીઝ બાંધ્યા હતા.
આ એક પત્ર છે હુસૈનના નામ ઉપર. કાસિમ, એક એવું વખત આવશે કાસિમ ઉપર ફરવા, જ્યારે મારા હુસૈન ઉપર એવો વખત આવી જાય તો હું તો નહીં હોઈશ, પણ મારા દીકરાને હુસૈન ઉપર કુરબાન કરી દેજે. ફરવાએ તાવીજ ખોઈલું. કાસિમ જોયા, બાપની તહેરીર પહેલી વખત કાસિમ વાંચી રહ્યા છે. જોતા રહ્યા. કાસિમ થઈ ખુશી ખુશી આવીને ઇમામ પાસે આવે છે. ઇમામને કહે છે, મૌલા, હમણાં એક એવી સિફારિશ લઈને આવ્યો છું, મને યકીન છે તમે ના નહીં કરો, તમે મને ના નહીં પાડો. ઇમામ કહે છે, કાસિમ કેવી વાત કરી રહ્યો છો? ઇમામને કહે છે કે મૌલા તમે જો આંસુ લઈ આવ્યો છું. ઇમામ કેટલા વર્ષો પછી ભાઈની તહેરીર જોઈ છે. ઇમામ માથા ઉપર રાખે છે, એ મારા ભાઈ હસન, કાશ તમે કરબલામાં હોત. ઇમામે હુસૈન ઇમામે હસન લખે છે, એ મારા ભાઈ તારા ઉપર બહુ બારીક વખત આવવાનો છે. એ ભાઈ હું નહીં હોઈશ, પણ મારી આ કુરબાની કબૂલ કરી લેજે. મારા તરફથી આ કાસિમને કુરબાન થવા દેજે. ઇમામ કહે છે, મારા ભાઈનો હુકમ, આ મારા ઇમામે હસનનો હુકમ. કાસિમ તૈયારી કર, કાસિમ તૈયારી કર. બધાને અબ્બાસ તૈયાર કરે છે, બની હાશમના જવાનોને અબ્બાસ તૈયાર કરે છે. પણ ઇમામે હુસૈન આ કાગળ લઈને કાસિમને જ્યારે ભેટ લાગે છે તો કાસિમ તો હજી નાનો છે. હુસૈનને ઝૂકવું પડ્યું કાસિમ વાસ્તે. પણ રાવી કહે છે કે આ બંને દીકરો ને ભાઈ બંને બેહોશ થઈ જાય છે. જનાબે ઝૈનબ આવીને આ લોકોને ઉપાડે છે કે એનાથી આંસુઓથી કે આ હુસૈન શું કરી રહ્યા છો? હિંમતનું ટાઈમ છે, તમે આ હિંમત કરવી પડશે. કાસિમને હું તૈયાર કરીશ. કાસિમ જ્યારે જાય છે, ઇમામે હુસૈન કેવી રીતે તૈયાર કરે છે? એટલો નાનો છે કાસિમ કે કોઈ ઝીરા એને પૂરી થવાની નથી. કાસિમને હુસૈન કહે છે, કાસિમ તને હું તૈયાર કરીશ. માથામાં ઇમામે હસનનો અમામો રાખવામાં આવ્યું, એક હલકો કુર્તો પહેરાવવામાં આવ્યું, આસ્તીન ઉપર ચડાવી દેવામાં આવી, આ ગરેબાનને ચાક કરી દીધા. ઇમામને કાસિમ કહે છે, મૌલા તમે શું કરી રહ્યા છો? ઇમામ જવાબમાં કહે છે, કાસિમ આ લોકો શકી છે, આ લોકો ઝાલિમ છે. કદાચ તને જોઈ ને આ રહેમ કરે કે એક યતીમ આવી રહ્યો છે, યતીમો સાથે આવી રીતે સુલુક ન થાય. ઇમામ જ્યારે કાસિમને બેસાડ્યા ઘોડા ઉપર તો રકાબ કાસિમના પગ સુધી પહોંચતી નહોતી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ રકાબને ઊંચી કર્યા, કાસિમના પગ ફિટ નતા થયા. ઇમામ કહે છે, કાસિમ આવી રીતે તને જવાનું છે. અબ્બાસ અલવિદા કર્યા, અકબર અલવિદા કર્યા, કાસિમ ગયા છે. કાસિમ જઈને એક એવો નઝમ પડે છે, જે હું હૈદર કર્રારનો પોતરો છું. આવે કોઈ મારા સામે, એક અઝરક નામનો શખી, ઈ કહે છે તારા સામે હું કેમ આવું, હું તારા સામે કેમ આવું? અમારે સાથ કહે છે, અઝરક આ બચ્ચો નથી, આ શુજા ઇબ્ન શુજા છે, એને તને મારવાનું છે. અઝરક કહે છે, મને શરમ આવે છે, આ 13 વર્ષના બચ્ચાના સામે તું મને મોકલે છે. મારો દીકરો જવાય છે, મારો દીકરો જવાનો છે. એના દીકરાને મોકલે છે. કાસિમ એવો ફન બતાવે છે, એના દીકરાને વાસીલે જહન્નમ કરી. અઝરકને હમણાં તેશ આવી જાય છે. અઝરક સામે આવે છે. ઈ યાદ દેરાવી દીધું કાસિમ કે હૈદરની તલવાર મરહબના માથા ઉપર જેવી રીતના પડી છે, આજે તું પણ ચાખી લે. મરહબ જેવી રીતના અઝરકના બે ભાગ કરી કાસિમને એને વાસીલે જહન્નમ કર્યો. ઉમરે સાથ કહે છે કે આ એક બની હાશમનો જવાન છે, આવી રીતના ન મારે, આવી રીતના તમે એને નહીં મારી શકો. એને ઘેરી લ્યો, પહેલા એને ઘેરી લ્યો. એક મલૂન આવીને માથા ઉપર ગુર્ઝ મારે છે કાસિમને. કાસિમ ઘોડા ઉપર આવી રીતના ડગમગાનો. પછી એને ખબર નથી, પછી કહે છે, એ મારા કાકા મારા જખમની ખબર લ્યો. કાસિમ હમણાં સંભળાતો નથી. અહીંયાથી અબ્બાસ નીકળે છે, એક શેર માફક. અહીંયાથી હુસૈન નીકળે છે. એ જમણી બાજુના અશ્કિયા, એ ડાબી બાજુ અશ્કિયા, જમણી બાજુ વગર ખ્યાલ કરતા કે કાસિમ ઘોડા ઉપર નથી. કાસિમ ઘોડા ઉપર નથી, કાસિમ ઘોડાથી પડી ગયો છે. ઇમામે હુસૈન જ્યારે હુજુમને ચીરતા કાસિમની બાજુમાં પહોંચે છે, અચાનક દેખાય છે ઇમામે હસન આવી ગયા છે. ઇમામે હસનના હાથમાં કૂઝો છે પાણીનો. ઇમામ કહે છે, ભૈયા તમે શું કામ કે મને મારા નાના મોકલ્યા છે? અરે કાસિમ પ્યાસો,
અરે કાસિમ પ્યાસો છે, હજી શહીદ નથી થયો. અરે માની દુઆ જો કેવી હતી. કાસિમ શહીદ નથી થયો. જ્યારે ઇમામે હુસૈન ગયા બાજુમાં એક વાત કરે છે, કાસિમ તારા કાકાને માફ કરી દે, મને આવવામાં વાર લાગી ગઈ, મને આવવામાં વાર લાગી ગઈ. કાસિમ ને ઉપાયરા ઇમામ એક શકી એવો તીર મારે છે, કાસિમ ના ગળાને છેદી નાખ્યો. ઇમામ જ્યારે પાછું રાખ્યા તો જોયા એક બાજુ બધાય ભાગલાઓ પહેર્યા છે. કાસિમ જીવતા જીવતા પામાલ થઈ ગયો. કાસિમ જીવતો પામાલ થઈ ગયો છે. રાવી કહે છે જ્યારે કાસિમ કઈમાંથી નીકળતો હતો તો કાસિમનો કદ એટલો નાનો, પણ જ્યારે હુસૈન કાસિમના સીનાને ઉપાડ્યા તો કાસિમના પગ એવા લાંબા થઈ ગયા કે હુસૈન કાસિમને ખેંચી ન શક્યા. કાસિમના પગ જમીને કરબલા ઉપર ખતે વાગ્યા. હુસૈન કે કાસિમ તને આવી રીતે નહીં લઈ જઈ શકું. હુસૈન પોતાની આબા જમીનમાં વિચારે છે, પછી કાસિમના ટુકડાઓ પાડે છે. કાસિમના ટુકડા કાસિમના માથા સાથે ગઠરીમાં નાખી દીધા. ગઠરીમાં નાખીને પીઠ ઉપર ગરીબ હુસૈન પોતાના ભત્રીજાના લાશાને પીઠ ઉપર ચડાવી જ્યારે ખૈમા તરફ આવે છે, ફરવાદરે ખૈમા ઉપર ઉભા છે. વિચારમાં પડી જાય છે કે મારા મૌલા તમે બધા લાશા લઈ આવ્યા, કાસિમનો શું વાંક? હુસૈન પાસે જવાબ ન હતું. હુસૈન પાસે જવાબ નથી. હુસૈન ગઠરીને જમીન ઉપર રાખ્યા. હુસૈન કહે છે, એ મારી ભાભી તારી કુરબાની તો બહુ મોટી છે. હુસૈન ગઠરીને ખોઈલા. ફરવા સજદામાં પડી ગઈ કે પરવરદિગાર હું કેવી ખુશનસીબ માં છું કે મારો દીકરો જિંદગીમાં પામાલ થઈ ગયો. અરે હું કેવી ખુશનસીબ છું. મદીના રો રો કર્યો. પછી કહે છે મારા વાલી હસન તમને કાસિમની કુરબાની